بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم
والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. അയാളൊരിക്കലും മക്കളും കൂടി ഒരു ശ്വാസം മുട്ട എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കാത്തിനോക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ വലം ഹൃദിജോക്കും എന്തിയാദിക്കും ഒന്നിൻ്റെ കൊടുക്കലൊക്കെയല്ല.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. സ്വപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. 4-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നോ ആ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വപ്പ് വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ അല്ലാഹു തആലയുടെ മഹബത്ത് വന്നെന്നോ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പാലിക്കപ്പെടുന്ന എന്താ ഉള്ളത്? ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടും തട്ടാതെ മുട്ടാതെ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ പൊട്ടാതെ പൊളിയാതെ നമ്മളെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് ഒരു ഉറൂസ് ഒരിക്കലും ഒരവസ്ഥ ഫസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ആകെ 2 സഫാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് കിത്താലിൻ്റെ സഫ്, ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള സഫ്. അപ്പോൾ കിത്താലിൻ്റെ സഫിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് തന്നെയല്ലേ, നിസ്കാരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ 2 സഫ് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഒന്ന് കരുതിയിട്ട് സഫിൻ്റെ വാബനുണ്ടല്ലോ. സൂപ്പറുണ്ട് ബലവത്തം കേട്ട ജമാഅത്തിൻ്റെ മൊബൈലുണ്ടായിരുന്നു 411. അതിൻ്റെ പ്രശ്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ. കിട്ടിയല്ലേ?
ബാബ് ഫദ്ലി സഫിൽ ഉവൽ അവൽ, ഒന്നാമത്തെ സഫിൻ്റെ ഫളായില്. വൽഅംറു ബിഇത്യാനി സുഫൂഫിൽ അവൽ വതസ്വിയതിഹാ വത്തറാസി ഫീഹാ. ഒന്നാമത്തെ സഫുകൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടങ്ങണം. ഒന്നാമത്തെ സഫ് പൂർത്തിയാക്കാതെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഏത് അറബി കോളേജിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് സഫ് ഉണ്ടാകില്ല, ആ മൂലക്ക്. ഇമാമിൻ്റെ ബേക്കിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താണ് ആ സ്വഭാവം ഈ അറബി കോളേജുകളിൽ വന്നു നിന്നാൽ തിരിയല്ലേ. എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇമാമുണ്ടാകും കൂടെ. അങ്ങ് തെക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടാകും സഫ് തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഞ്ഞി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു. പള്ളിയിലുണ്ടാകും കഞ്ഞി. പള്ളിയിൽ മന്തിയും നെയ്ച്ചോറല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി നോമ്പിന് കഞ്ഞി ഉണ്ടായതിന് വിധത്തല്ലേ. അതുപോലെ സഫ് ലെവലാക്കൽ, ഇടക്ക് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ മുറുക്കൽ. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫഖാല അലാ തുസഫൂന കമാ തുസഫുൽ മലായിക. മലായികത്തുകൾ സഫ് കെട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൂടെ? ഇൻബ റബ്ബിഹ, റബ്ബിൻ്റെ റബ്ബോറത്തിനൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മലായിക്കത്ത് അല്ലാണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനെ സഫ് കിട്ടുന്നല്ല അതിൻ്റെ വേല. ഫഖുൽന യാ റസൂലല്ലാഹ് കൈഫ തുസഫുൽ മലായിക്കത്തു ഇൻദ റബ്ബിഹ. റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് മലായിക്കത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഫ് കെട്ടാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഖാല യതിമ്മൂന സുഫൂഫൽ ഉവല. ഒന്നാമത്തെ സഫ് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ സഫ് കെട്ടാറുള്ളത്. ഇന്ന് നേരെ അക്സാണ്. അപ്പം ഇവിടെ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ പൊട്ടാതെ പൊളിയാതെ എന്താ ഇടിപ്പം ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാന്നല്ലാണ് അതൊക്കെ പെട്ടാണ്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടാന്ന് തന്നെ പേര് അറിയല്ലേ. സഫിൽ നല്ലോണം മുറുക്കും. ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാതെ ഇന്ന് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി അവനെ സഫിൽ 10 ആക്കൽ നിൽക്കേണ്ട ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും. നാലിക്കൽ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ലേശം ഉന്തി നോക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുക്കാ ഭാഗത്ത് പകുതി ഭാഗത്തോളം കാലിയാണ്. ഇയാളങ്ങോട്ട് നടക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും പോന്തു. അപ്പം 8ഉം 10 ആക്കി നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനെ ചില്ല നിൽക്കല. ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂലി എവിടെ? ജമാഅത്തിന് പോയെന്നല്ലാണ്ട് 27 കൂലി എവിടെയെന്നുള്ളത്. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ബാങ്ക് വിളിയിലും ഒന്നാമത്തെ സഫിലുമുള്ള പ്രതിഫലം എങ്ങാനും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്നിട്ടോ സുമ്മലം യജിദൂ ഇല്ലാ യസ്തഹിമൂ, അത് നെറുക്കിട്ടെടുക്കാനല്ലാതെ മാർഗമില്ലെങ്കിൽ നസ്തഹമൂൻ, അവർ നെറുക്കിട്ടെടുക്കും. കാരണം അതിൽ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആരിക്കുന്നുള്ളത് നെറുക്കിടുക. അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മുത്തഫഖുൻ അലൈഹി. അതേ അവസരത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചേപ്പറയുന്നു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വന്ന് മോനെടേന്ന് വെച്ച് മോനെ കാണാൻ പോയി മനസ്സിലേക്ക് പോയി. അപ്പം മൂലാർക്കാടുന്ന ബാങ്ക് ശീലിപ്പിക്കാൻ അത്ര കൊണ്ട്. അപ്പം മോൻ ബാങ്ക് കൊടുക്കും 30 ലക്ഷം പിടിച്ച് എൻ്റെ മോനെ മുക്കിരി പണിക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. മൂലമൊക്കെ കൊടുത്ത് അടി മുത്തയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. അതാണ് ഇക്കാലം. അപ്പോൾ ആളേറിക്കുമ്പോൾ എന്താകും? എനിക്കെന്നൊരു ഗുണം വന്ന് നെറുക്കിടേണ്ടി വരും. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. പുരുഷന്മാരുടെ സഫിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ സഫ് ഒന്നാമത്തെ സഫാകുന്നു.
ഒന്നാമത്തെ സഫ് ഇമാമിനെ കൊണ്ട് അടുത്തായിരിക്കും. ഖൈറ് കുറഞ്ഞതോ ആഖിറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സഫിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത്. ഖൈറ് സുഫൂഫിൻ നിസാഇ ആഖിറുഹ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ സഫ് ആഖിറിലാണ്. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. അസ്ഹാബിമാരിൽ ഒരു പിന്തൽ സഫിങ്ങിൽ ലൈൻ പോകുമ്പോൾ ലേശം ഒന്ന് പിന്തിച്ച് കാണുന്നു. ഫഖാല ലഹും, അവരോട് പറഞ്ഞ് തഖദ്ദമു, മുന്നോട്ട് കയറും. ഫതമ്മു ബി, എന്നെ എന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. വൽയതമ്മ ബിക്കും മംബാദക്കും, എന്നിട്ട് വേണം ശേഷമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ. ലാ യസാല ഖൗമുൻ യതഅഖറൂൻ, ചില ഖൗമുണ്ട് പിന്തൽ. പിന്നെ ഹത്താ യുഅഖിറഹും അല്ലാഹു തആല അവരെയും അവൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് പിന്തിക്കും. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്താക്കും, നമ്മളെ ചുമലിങ്ങനെ തടവും. നിങ്ങൾ വയക്കോലിൻ്റെ പറയും ഇസ്തബൂ, നേതിയാക്കി. വലാ തഖ്തലിഫു, വ്യത്യാസപ്പെടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫതഖ്തലിഫ ഖുലൂബുഹും, നിങ്ങളുടെ കൽബിനും വ്യത്യാസം വരും. കൽബിലെ ഇരിക്കലും ഒന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തഹ്സബുഹും ജമീഅൻ ഖുലൂബുഹും ശത്ത, സംഘടിതമാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള കൽബ് 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 100 തരത്തിലുള്ള കൽബാണ് ഉള്ളത്. അടിയും തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ളത് കണ്ടാൽ സംഘടിതമാണ്. ഈ പട്ടലിലെ ടേബിളിൽ ചോറ് സംഘടിതമൊന്നുമില്ല ഒന്നില്ല. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ ഭക്ഷണവും വേറെ വേറെ ബില്ലുമല്ല ഉള്ളത്. അപ്പം അത് കൽബിനെ ബാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തോ വഹീനയിൻ തസൂർ, അത് ഷറഹ്, വഹീനയിൻ തസൂറുൽ ഫിതനു, ആ അവസരത്തിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഫിത്നകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക. വതഖ്തലിഫുൽ കലിമ വതൻഹൽ ഷൗക്കത്തുൽ ഇസ്ലാമി വൽ മുസ്ലിമീൻ ഫതസല്ലത്തുൽ അദുവ്വു വയഫ്സുൽ മുൻകറു വതഖില്ലുൽ ഇബാദാത്തു വഫീ ദാലിക മിനൽ മഫാസിദി മാ ലാ യുഹ്സാ. അപ്പോൾ എന്താക്കും, ഫിത്ന പുറപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കലിമത്തുണ്ടാക്കും, ഛിന്ന ഭിന്നമാകും. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും. ശത്രുക്കൾ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മൾ ശത്രുക്കളാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നടപ്പിലാക്കും, പല മുൻകറാകുമ്പോൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇബാദാത്തിന് വളരെ കുറവാകും. ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഫിത്നകളും അല്ല ഫസാദുകളും ഇനി എന്താ പറയാൻ ബാക്കിയെന്ന് മതി. അപ്പം അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ ഇബാദത്തും കൽബിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഒന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് കയറുന്നത് ബാഹ്യ അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ആ കർമ്മം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണയുടെ പോന്ന് കൽബിനുള്ളിലേക്ക്. ഇതുപോലെ തന്നെ സഫ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തെറ്റായി നിന്നാൽ കൽബിലത് ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 101 അഭിപ്രായക്കാരും 101 പിന്നെ തല്ലും കുത്തിന് വേണ്ടി പോണ്ടാം, ഒറ്റക്കെട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലിയലിനി മിൻകും ഉലുൽ അഹ്ല, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്താക്കണം, എന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ കണ്ടു, അതൊരു സഫിൻ്റെ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പിള്ളമാരെല്ലാം അവിടെ പോയി നിൽക്കേണ്ടത്. പ്രായപൂർത്തിയും കുറച്ച് ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ള ആൾ, എന്നിട്ടാണ് ഇമാമിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു വാങ്ങി പാരം കയറി നിൽക്കാനും കഴിയണം. ഉലുൽ അഹ്ല അഹ്മദ് ബാലിഗൂനൽ ഉഖദ അൽ കാമിലൂന ഫിൽ ഫളീലത്തി. എന്നിട്ട് സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, പിന്നെ അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് അതനുസരിച്ച് യഥാക്രമം നിൽക്കണം. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم, നിങ്ങൾ സഫ് സമമാക്കണം. സമമാക്കുന്ന ഒറ്റ ലേലിങ്ങനെ അയിലും വെക്കണം, ഒന്നും ഉണ്ടാതെ പിന്നാതെ ഇടയിൽ മുറുകിയും വേണം. ഫൈന തസ്വിയത്ത സഫി മിൻ തമാമി സ്വലാത്തി, നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സഫ് ശരിയാക്കുക. അപ്പം നിസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പം പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഫൈന തസ്വിയത്ത് സുഫൂഫി മിൻ ഇഖാമത്തി സ്വലാത്തി അഖീമുസ്സലാത്താൻ്റെ ഭാഗമാണിത് സഫ് ശരിയാക്കൽ. قال صلى الله أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ കൊള്ള മുന്നിട്ട് ഫഖാൽ അഖീമൂ സുഫൂഫക്കും, നിങ്ങൾ സഫ് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കുവീൻ. വതറാസൂ, അത് മുറുക്കണം. ഫഇന്നി അറാക്കും മിൻ വറാഇ ലഹരി. വഅലൈക്കും പിന്നിലുള്ളതും ഞാൻ കാണും. അത് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചുമ്പോൾ വിക്രിയിൽ എത്രയോ വട്ടമൊക്കെയല്ലോ. എൻ്റെ മുമ്പാകം മാത്രമല്ല കാണല്, പിന്നിലുള്ളതും ഞാൻ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ടോ വഫീ റിവായത്തിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കാന അഹദുന യൽസഖു മൻകിബഹു ബിമൻകിബി സാഹിബിഹി വഖദമഹു ബിഖദമി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താക്കും, നമ്മൾ നിന്നാൽ ചുമലും തമ്മിൽ എന്താക്കും, മുട്ടും. കഥവും തമ്മിൽ മുട്ടും. ചെറുക്കത്തെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് റാത്തിബത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ റാത്തിബത്തിൽ ഹലക്കയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് വളച്ചതാണ്. രണ്ടിനും ദലീലൊന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ തുണു വെച്ചിട്ട മാതിരി ആയതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല. സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങരുത്, അടുത്ത് നിൽക്കില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ്, വലതു ഭാഗത്താണോ അല്ല ഇടത് ഭാഗത്താണോ? ഇമാമിനെ കൊണ്ടെടുക്കണം. ഇമാം ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവരെ എടുക്കണം. രണ്ടാൾ നമുക്ക് അന്നേരം അയാളെ കൊണ്ട് പോകും. പള്ളിയിലെ ചുമരില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുറ്റത്തുണ്ടാവും. അതെ, അത് തന്നെ കേട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയാണ് വൈകി വരുന്നോണ്ടല്ലേ. അതല്ല പ്രയോഗം അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ച് ഹൈറ് കുറഞ്ഞത്. അതെ അതെ, ആ സ്ത്രീകളെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. വാനിനും അതാണ് ചുമലിനോടും കാലിനോടും മുട്ട നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു. പുരുഷ ഇമാമും സ്ത്രീകൾ മമ്മൂമികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നോട്ട് പോകണം. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتصبن صفوفكم. സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സത്യത്തിന് രണ്ട് വാക്കാണ്, ഒന്നിൽ ആദ്യത്തില്ല, അവസാനത്തിൽ ശബ്ദുള്ള നൂനും. അപ്പം അള്ളാഹിനെ തന്നെ സത്യം, നിങ്ങൾ സഫ് ശരിയാക്കിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ നബി ഉമ്മത്തിനോട് സത്യം ചെയ്ത് കേട് സാധനങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവോ, അല്ലാത്ത പക്ഷം യുഖാലിഫന്നല്ലാഹു ബൈന വുജൂഹിക്കും, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുകൂടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? ഓരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോ? ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല, അതന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം കണ്ടുകൂടാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പം വെളുക്കാൻ നേരത്തെ പണ്ടായിട്ടാ മാറുന്നത്. മുത്തഫഖുൻ അലൈഹിയാണ്. ആരെങ്കിലും വല്ല മുസ്ലിം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ഹദീസാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വഫീ റിവായത്തിൽ മുസ്ലിമിൻ അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന യുസബ്ബി സുഫൂഫന, നമ്മുടെ സഫ് തങ്ങൾ ശരിയാക്കും. ഹത്താ കാന്നമ യുസബ്ബി ബിഹിൽ ഖിദാഹ്. ഖിദാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ആയുധം, ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണ്ടുണ്ടാവും. ആ തണ്ടിലെന്താക്കും, ഒരായുധം അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ തണ്ടൊരു കണയച്ച് ആ ഖിദാഹ് അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലാണ് എറിഞ്ഞാൽ എന്താക്കും, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഖിദാഹ് നേരെ ലെവലായിട്ട് ആശാരിമാർ ചിപ്പിടും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചി വേദിങ്ങനെ നോക്കുന്നു. ചിലതിൽ ആശാരിമാർ കണ്ണഞ്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കലുണ്ട്, അതിൻ്റെ വളവും തിരുമ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ.
അതേമാതിരി ചെത്തി ഒപ്പിക്കലാണ് ഈ സാധനം. അല്ലാതെ വളവ് വന്നാലും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്കും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തൂല. അപ്പം ഉദാഹരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ആ കിദാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ തണ്ട് സാധാരണ എപ്രകാരം ശരിയാക്കുന്നുവോ അതുപോലെ സഫിൻ്റെ ലെവൽ തങ്ങൾ ശരിയാക്കൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹത്താ റഅ അന്നാ ഖദ് അകൽന അൻഹു, അങ്ങനെ ശരിയാക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വരെയും തങ്ങളെന്താക്കും ശരിയാക്കാൻ ഇറങ്ങും. സുമ്മ ഖറജ യൗമൻ, പിന്നൊരു ദിവസം പുറപ്പെട്ട് ഫഖാമ, അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഹത്താ കാദ യുകബ്ബിറു, തക്ബീർ കെട്ടാൻ അടുത്ത് ഫറഅ റജുലൻ ബാദിയൻ സദ്റുഹു മിന സഫ്, ഒരാളെ കണ്ട് നെഞ്ഞ് സഫിൽ തള്ളിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കാണും. ഫഖാല, തങ്ങൾ ഒന്നാക്കി അത് സാരമില്ലാന്ന് വെച്ചില്ല. ഇബാദല്ലാഹ് ലതുസവ്വുന്ന സുഫൂഫക്കും, സഫ് ശരിയാക്കിയേ പറ്റൂ ആണേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അവല യുഖാലിഫന്നല്ലാഹു ബൈന വുജൂഹിക്കും, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൽബിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താക്കും, തർക്കമുണ്ടാക്കി തീരും. യുഖാലിഫന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തഹ്ഗീദിൻ്റെ നൂനാണ്, അതുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒറ്റക്കെട്ടല്ല, 100 കെട്ടും തീരൂല. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية, തങ്ങൾ സഫിൻ്റെ 2 സഫിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കും. ആരെങ്കിലും പിന്നോട്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ മുന്നോട്ടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ. യംസഹ സുദൂറന, എന്നിട്ടുണ്ടാകും പുറം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും. മനാക്കിബന, ഞങ്ങളെ ചുമലും. വകുല്ലാ തഖ്തലിഫു ഖുലൂബുക്കും, വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല. വ്യത്യാസം വന്നാൽ എന്താകും, നിങ്ങളെ കൽബും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കളയും. വകാന യഖൂലു ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അല സുഫൂഫിൽ ഉവൽ, അല്ലാഹു തആലയും അവൻ്റെ മലായികത്തുകളും റഹ്മത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി മലായികത്തിനാണ് റഹ്മത്തുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കല്ലേ, ആ റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ്. അപ്പം രണ്ടും കൂടി എന്താക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വന്നത്. അതായത് മലായിക്കത്ത് ദ്വാ ചെയ്യുകയും അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആർക്ക്? ഒന്നാമത്തെ സഫിലുള്ളവർക്ക്. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وهذوا بين المناكب, ചുമലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ നേരെയാക്കണം. വസുദ്ദുൽ ഖലൽ, ഇടയിലുള്ള വടവെന്താക്കണം, അടച്ചുവിടണം. അപ്പം ഇങ്ങനെല്ലാം ആക്കണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. വലിയനൂബി ഐദി ഇഖ്വാനിക്കും, അപ്പുറത്തുനിന്ന് പരസ്പരമുള്ള സഹോദരന്മാർ എന്താക്കണം, എനിക്ക് അത് കയറി ഇറങ്ങുന്നിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴങ്ങി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ആരും പിടിച്ചിട്ട് ഞാനാ പറയാൻ എന്നെ മസിന് പിടിക്കലെന്ന് പറയുന്നു. വലാ തദറു ഫുറുജാത്തിൽ ലിശ്ശൈത്താൻ, ശൈത്താനിന് വേണ്ടി കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ശൈത്താന് ഇവിടെ കിടന്ന ഇവിടൊക്കെ ശൈത്താനങ്ങ് കയറി നിൽക്കും. അപ്പം ഇയാൾ ഇടഭാഗത്ത് ഇയാൾ ഇപ്പുറം ഒരു ശൈത്താനി, ഇവിടെ ശൈത്താനി, മറ്റൊരു ശൈത്താനി. അപ്പം ശൈത്താൻ്റെ അകമ്പടിയോട് നിൽക്കാറ് എന്താ ഉണ്ടായാലും. വമൻ വസല സഫൻ വസലഹുല്ലാഹ്, സഫ് ഒരാൾ ചേർത്തോ അവനെ അല്ലാഹു തആല ചേർക്കും. വമൻ ഖതഅ സഫൻ, സഫിനൊരാൾ മുറിച്ചോ ഖതഅഹുല്ലാഹ്, അവനെ അല്ലാഹു തആല മുറിച്ചു കളയും. റവാഹു അബൂ ദാവൂദ് ബിഇസ്നാദിൻ സഹീഹ്. കേട്ടോ, അവൻ ശൈത്താൻ കയറുന്നതിനെ പറ്റി അവന് പറഞ്ഞു. വാൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല റുസ്സൂ സുഫൂഫക്കും, നിങ്ങൾ സഫിന് എന്താക്കണം, മുറുക്കണം. അതാണ് ബന്നഹും ബുഞ്ഞാനും മർസൂസ് എന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ ചുമൽ ഇതാണ് ബുഞ്ഞാനും മർസൂസ്. എവിടെ നിന്നല്ലോ കൊണ്ടുവന്ന കല്ലാന്ന് ചെത്തി ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചന്ദനത്തിരി കുത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാൻ നടക്കൂല, ഒരു മുട്ടത്തോലി കുത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല. ബുഞ്ഞാനും മർസൂസായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഫിൽ വഖാരിബൂ ബൈനഹ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണം. ഇത് 3 മുഴത്തിൻ്റെ അതിനാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. കണ്ടന്മാരും ദൂരം വെക്കാൻ പാടില്ല, ഒരർത്ഥം. വഹാദൂ ബിൽ അനാഖ്, കഴുത്തുകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മഹാദാത്ത് വേണ്ടതുണ്ടാവും. അവർ ആധിപത്യത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താക്കണം, ഈ പൊറാ നോക്കലുണ്ടാവും മനാക്കിൻ്റെ. കാരണം മുട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ ചിലർ മുട്ടിൻ്റെ അടിയും അരൻ്റെ അടിയും നീളം കൂടിയാണ്
കുറച്ച് മുന്നോട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചുമല നോക്കേണ്ടതാണ്, അതാ അസ്ലി. ഫവല്ലബി നഫ്സി ബിയദിഹി, എന്താ എൻ്റെ നഫ്സ് ഏതൊരു റബ്ബിൻ്റെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെ സത്യം. എന്നീല അറ ശൈത്താൻ, ശൈത്താനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. യദ്ഖുലു മിൻ ഖലലി സഫി, സഫിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ ഗ്യാപ്പ്, അതിൽ കൂടി കയറുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാണുന്നത് തങ്ങളെ സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വല്ലതീ നഫ്സി ബിയദിഹിൻ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതുപോലെ കയറുന്നത് കാന്നഹൽ ഹദഫു, ഹദഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആട്ടിൻ്റെ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, കനമുൻ സൂദ് സിഖാർ, ചെറിയ ആട്ടുംകുട്ടി രണ്ട് മേലിക്കെട്ടിൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് കയറുന്നില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ശൈത്താൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ ഇടം കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم, മുന്നൽ വരുന്ന സഫിനെ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം. സുമ്മല്ലവിയലി, ഇപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഫമാഖാന മിൻ നഖസിൻ ഫൽയകുൽ ഫി സഫിൽ മുഅഖദിൻ, അവസാനം ഉണ്ടാകും ഒരു സഫിൽ 10 ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ആൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 സഫായി, ബാക്കി 5 ആൾ അവസാനത്തെ സഫിൽ നിൽക്കണം. എന്താണ് ഫമാഖാന മിൻ നഖസിൻ ഫൽയകുൽ ഫി സഫിൽ മുഅഖർ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, സഫിൻ്റെ ബലഭാഗത്തുള്ളവരുടെ മേലിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മത്ത് ചെയ്യും. അള്ളാഹിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ ഇതാരി റവാഹു അബൂദാവൂദാണ് ബിസ്നാദിൻ അലാ ശർത്തി മുസ്ലിം. അതാ ഷർത്ത് മുസ്ലിം എന്നോ മുസ്ലിം ഇമാമ് ഹദീസ് സഹിയാവാൻ എന്തെല്ലാം നിബന്ധന പാലിച്ചോ അത് മുഴുവൻ അബൂദാവൂദ് ഇമാമ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഹുക്കുമിൽ എന്തായി മുസ്ലിമിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ പദവി. എന്താ വാനിൽ ബറാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല കുന്നാ ഇദാ സല്ലൈനാ ഖൽഫ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നാം നമസ്കരിച്ചാൽ അഹബബിന അന്നക്കൂന യമീനി, തങ്ങളെ വലഭാഗത്ത് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്താ നിസ്കരിച്ചുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉസ്താദിനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്. പേടിച്ചിട്ട് വരും ബഹുമാൻ, ഭയങ്കര പേടി. ഇപ്പം തന്നെ പോത്തേന്ന് വിളിക്കാൻ പേടിയുമില്ല. അറബി കോളേജ് മുതൽക്കാർക്ക് പോത്തുന്നല്ല സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടീനി. എന്താണ് തോന്നും എന്നാണ് പോത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയാന്ന് എന്ന് നന്ന വിഷമിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ഉസ്താദിൻ്റെ പേര് പോത്ത് എന്നാണ്. ഗേറ്റ് അടക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആ പോത്ത് വന്ന് കണ്ടി തുറന്നുകൊണ്ട് 2 ഗേറ്റ് തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അറബി കോളേജിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പവർ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ എത്ര ആളുണ്ട്? 4 ആളുണ്ട്, ഒരു പോത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ്. എത്ര മുദ്രീസുമാരെ പഠിപ്പിക്കാനും 4 ആളുണ്ട്, ഒരു പോത്തും ഉണ്ട്. ആ പോത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഒപ്പത്തായിപ്പോയി. ഇരിക്കാന്നൊരു പേടി. എന്ത് പേടി? തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി പോലും. ഇതെല്ലാം വെറും തട്ടിപ്പുകളാണ്, വെറും തട്ടിപ്പ്. അല്ല, തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്താകും? നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തങ്ങൾ നമ്മളെക്കുള്ള അഭിമുഖമായില്ലേ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫസമിഅ്തു യഖൂലു റബ്ബി ഖിനി അദാബക യൗമ തബ്അസു ഇബാദക, അത് തങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام, ഇമാമ് നടുക്കാവണം. ഏതെങ്കിലും ടർഫിലും ആളല്ലോ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടി, ഇമാമ് നടുവിൽ. അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ വന്നാൽ അധികം എന്താക്കണം? പല ഭാഗത്തും കൂട്ടി കൊടുക്കണം. 21 ആളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 10ഉം 10ഉം. അപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് 11 ഇടഭാഗത്തേക്ക് എന്താക്കും? 10 എണ്ണവും ആയി മാറും. ഇമാമ് നടുവിലുണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് വസുദ്ദുൽ ഖലൽ, ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പെല്ലാം നികത്തുകയും ചെയ്യണം.
ഇപ്പം തന്നെ എത്ര പാട് ഹദീസ കയറിയത്. മുത്തനബിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആളാന്ന് എല്ലാം ഭയങ്കരമായ പിരിസാന്ന്, ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ തക്കിരിക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ല. പാട്ടുപാടും ഞാനിവിടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നൂടെ എന്ന്. ഇമാമിൻ്റെ വലഭാഗത്ത് ഒന്നും ശരിയില്ല. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാളെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സഫാക്കണം, ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇയാളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇമാമിൻ്റെ വലഭാഗത്ത് നിൽക്കണം. ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാൾ അടകത്ത് നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ രണ്ടാമത്തേൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഫضീലത്തൊട്ട് കുറയുന്നുമില്ല. കാരണം ഇറങ്ങാനും ഭരിക്കാനും അതിന് സഹകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും അല്ല തന്നെയാണല്ലോ. അതിനല്ലേ മദ്രസയെ ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്. അതിനല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നും വെച്ചേക്കാം. യുദ്ധമുഖത്തമ്പത്തം നിർത്തണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ അമീർ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുമല്ല. നമ്മ യുദ്ധം കാണാത്തോണ്ടല്ലേ. അതെ ഇതല്ലേ സാബി എനിക്ക് വേദനിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പള്ളികളിൽ ഞാലി ഉണ്ടാവൂലേ, അപ്പൊ ഞാലി പിന്നെ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സപ്പായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചത്, തലപ്പറമ്പ് ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ അടുത്തും വലത്തും ഞാലിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ, പായെല്ലാം പിരിച്ചവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലേ, ഒറ്റ സപ്പാണ്. പള്ളിൻ്റെ കൂലി ഒന്നാം സപ്പിൻ്റെ കൂലിയിട്ടും. അതായത് പള്ളിൻ്റെ എത്തിബാറ് വേറെ ഉണ്ട്, ഒന്നാം സപ്പിൻ്റെ കൂലിയാണ്. ഒന്നാം സപ്പിനെ പ്രാധാന്യം. എത്ര വരെ തൊഹഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുണ്യന്മാരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി എന്നുണ്ട്, ഒന്നാം സപ്പിനെ പ്രാധാന്യം. ഇതിന് തെളിവെന്താണ്? അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ അത്ര ആലിമ്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രവർത്തനം ഫിഖാന്ന്. അതിനകത്ത് എത്തുമ്പോൾ 2 പള്ളി ഫുള്ളായി നിർത്തിക്കലാന്ന്. നിർത്തിച്ചിട്ടേ രണ്ടാം സപ്പ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ 3 എണ്ണാക്കൽ അവിടെ പിന്നെ ഒന്നാം സപ്പിൻ്റെ അതല്ലല്ലോ 3 ഉള്ളതിൻ്റെ 3 ഓയിലും. അപ്പൊ 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കും? 4, 3, 3 ആക്കേണ്ടി വരും. 3 സഫാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ലേ വരിക. അല്ല ഒന്നാമത്തേൽ ആളതിയുള്ളത് ഒന്നാമത്തേലല്ലേ കൂട്ടുക. ആകെ 3 ആളാണെങ്കിലാ. ആകെ 3 ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നാൽ 2 ആളെ സഫ് ഒരാളത്തേക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ 3 എണ്ണം തെയ്യൂലല്ല. അങ്ങനെ വരും. ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഫീസബീലിൽ സഫ് ശരിയാക്കി നിൽക്കുന്ന അതിന് അള്ളാഹിൻ്റെ മഹബത്താണ് വന്ന് യുഹിബ്ബൂനാ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരായത്തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അതെ അങ്ങനെയൊന്ന് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികൾ കയറി നിൽക്കുന്ന ആദ്യം കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാന്ന്. അല്ല ഈ നിൽക്കേണ്ടാണ് തക്സീർ കാട്ടേ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് കിട്ടും. അതെ വേഗം വന്ന് ആദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചിരട്ടക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും. അതെ ലറൂറത്തിന്റെ കസേരയാണ് കുറയൂല. പേഷൻ കസാലയുണ്ട്, ലറൂറത്തിൻ്റെ കസാലയുണ്ട്. അതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിൽക്കാനേ കഴിയൂല. അതാണ് ലറൂറത്തിൻ്റെ കസാല. ഹസ്കത്തിന് ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. അയാൾ പുറത്തുനിന്ന് ഹൗസും കഥയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കുടിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ, അയാൾ കിടക്കുന്ന പോയും ചെയ്യല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമ് റുക്കോയിലോ മറ്റാണെങ്കിൽ കയറി വരുന്നാലുണ്ടെങ്കിൽ കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇതിന് അയാൾക്ക് ഒരു റക്കാത്ത് കിട്ടാൻ അല്പസമയം നന്ന നീണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കാക്കേണ്ട ആളെ ആര് ബാത്റൂമിൻ്റെ ആളെ കാക്കിയും വേണ്ട, ഒന്നും കാര്യങ്ങളെയും കാക്കണ്ട. മിക്കിരിക്കുന്ന മഹലിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലല്ല അയാളെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ, അല്ലെ കാത്തിരിപ്പിന് അർത്ഥമില്ലല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സിംഗപ്പൂരായാലും മലേഷ്യയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേക റിസർവാണ് ഈ കസേരക്കാർ. ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കസേരക്കാർ. അതിപ്പം മിസറിൽ അവസാനത്തെ സഫിൽ കസേല മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീൽ കസേലയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇവർക്ക് ഇമാം ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള സഫിന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് കസേലക്കാരെല്ലാം ബേക്കിലാക്കി. മിസറിലെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മക്കാമുള്ള പള്ളിയിൽ അവിടെ ബേക്കിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് വലിയ കസേല, ഈ സ്റ്റീൽ കസേല നമ്മളെ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, എടുത്തുകൊണ്ടപ്പോഴൊന്നും കഴിയില്ല. ഇത് അത് ഇത്തക്കാർ അടിയുന്നുള്ള. പക്ഷെ സഫ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒക്കൂല. അവിടെ സഫിന് അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കിയില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതായി നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം. ഉതിരെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിലിരിക്കാനാകുന്നത് അയാൾക്ക് കസേരയിലും ഉതിരുള്ളൂ. മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടപ്പോന്ന് വെച്ചു. അത് മാറ്റാത്ത കസേരന്നെ പോണമെന്നില്ലല്ലോ. നിസ്കരിക്കുന്ന ആളിനെ കാണാൻ ചേരാൻ ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെന്താ സർപ്പം പോയിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യപ്പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ അതിന് അവസാനത്തെ സർപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. സൂചിയെങ്കിലും ആടെ കസൽ വെച്ചിട്ട് നംജയിലാണ്. ആടെ ഏതായാലും ബ്ലാങ്കായിട്ട് വെച്ചിടുന്നുണ്ടാവും, സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ എത്തൂല. വേണ്ട, ആ ഗ്യാപ്പ് അടുപ്പിക്കണോ? അത് അടുപ്പിച്ചുമ്പോ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഗ്യാപ്പ് പരിഹരിക്കണം. അതായത് ഒരാളെ ഗ്യാപ്പാടെ ബാക്കിയുണ്ട്, എന്നാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ആളെ ഗ്യാപ്പ് പരിഹരിക്കണം. അല്ല, അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പരിഹരിക്കല്ല, നടുക്കാടെ വെച്ചിട്ട് തുടരാൻ തുറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, അതിങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് അടുത്തടുത്തൊന്നല്ല, ഉറൂതില്ല. മയ്യത്തിന് ധാരാളം ആളുകൾ വരികയും ചെയ്ത് മയ്യത്ത് ഓരോ സപ്പും ഷിഫ്റ്റാക്കുമ്പോഴൊക്കെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി താമസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചെന്താകും, അടുപ്പടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞത്ര ആളം അങ്ങോട്ട് വിറ്റാക്കുന്നേ. ഇങ്ങനെ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അതെ, അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമോസ്റ്റത് പ്രത്യേകം എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ സപ്പ് പോലെ തന്നെ അത് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് മറ്റാളെ കത്തിക്കറിയിക്കൊള്ളുന്നു. അത് ഒന്നാമത് പള്ളിയിലെ അസൗകര്യം, ധാരാളം ആളുകൾ കൂടും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താക്കും, മയ്യത്ത് കൊണ്ടപ്പം വേണ്ടി താമസിക്കും. തുടങ്ങിപ്പോയ നിസ്കാരം തന്നെ കുറച്ച് കാക്കുന്നതിനുള്ളൂ, അല്ല ബാക്കിയുള്ള ഗവർണറാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും. അനിക്കസേല എന്നുള്ളത് സഫിൽ വെക്കാനുള്ള കസേല അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്. മക്കത്ത്, മദീനത്തെ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സഫിന് കണക്കായ ചെറിയ കസേല, ആ കസേല വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ സഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിന്നാലിരുന്നാലും. മക്കത്തെ നമുക്ക് ചെറിയ അത് സുഖിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇതുകൊണ്ടേക്ക് നേറ്റി എടുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗം പറയാം അപ്പുറത്തുനിന്ന് കട്ടെടുത്ത് ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെന്നാണോ ഇരുന്നിരിക്കുന്ന ആളെന്നാ ഹുക്കം കൊടുക്കണ്ടി? ഇരുന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചന്തിയാണ് അതിന് സഫിൻ്റെ കണക്ക്, നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നരയാണി അത് കണക്ക്. ഇയാൾ ആരാന്ന് ഇറക്കിയണം. ബൈക്കില്ലാത്ത സൂര്യൻ ഇടുന്നില്ലേ?
അതിലല്ല കസേല ചെറുതാക്കുന്ന നിസ്കാര കസേല കൊണ്ട് കസേല ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്ന് അടുക്കാടെ വെച്ചാലെന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം തള്ളൂലൊന്നുമില്ല, സപ്പി തന്നെ അല്ലല്ല മക്കത്ത് മതിയത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കസേല എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടേക്കാൻ, സ്റ്റേജ് കസേല എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടേക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് മക്കത്ത് എത്ര കാണുന്നത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് കാണാനല്ല. ആ കസേല എടുത്ത് സ്റ്റേജുമ്പോൾ കൊണ്ടേക്കും വേണ്ട, അതുപോലെ ബഹുമാനക്കുറവാണ്. ജീവിതത്തിലെത്തിച്ചില്ല. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أولم ترى على الله كذبا ودعا إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. വല്ലാഹു മുത്തിമ്മ നൂരിഹി വലോ കരിഹൽ കാഫിറൂൻ. പിന്നെ ലിയുദ്ഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലോ കരിഹൽ മുശ്രിക്കൂൻ. അതായത് ഇത്മാമന്നൂറിൻ്റെ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാഫിറൂനാണ്, ഇൽഹാറാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുശ്രിക്കൂനാണ്. ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തഫ്സീർ വരഞ്ഞു നോക്കണം. മോഹിച്ചു വന്നാന്ന് ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഏതാണത്? ആമല്ലല്ലത്. കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിഷേധിയാണല്ലോ കാഫിറിലുണ്ടായത്. അതായത് അയാൾ എന്തിനാണെന്ന് ഇഫ്രാത്തിൻ്റെ തഫരീത്തിൻ്റെയാണ്.
തഫരീത്തിൻ്റെ ആളാണ്. തഫരീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്താക്കല് കുഫർ. ഉള്ളത് ഏറിപ്പോക്കാണെന്ന് അല്ലെന്നെ പണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്നാലും പറഞ്ഞേ. ലായിലാഹ ഇല്ലെന്നെ മഹനാലോചിച്ചും പറഞ്ഞ് ഒന്നുണ്ടോ ഒന്നേ ഇല്ലോന്ന് അതതിൻ്റെ മേന നമുക്ക് കേട്ടുപിടിച്ചാതാണ്. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ഖുർആനിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ തൗറാത്ത് വന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയിൽ വന്നില്ലേ? തൗറത്ത് എന്താ പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയിലും പറഞ്ഞില്ലേ? തൗറാത്താന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ അവർക്കെല്ലാം അവർ ആരാന്ന് ജൂതന്മാരല്ലേ? ജൂതന്മാർക്കാണല്ലോ ഈ ഔസാപ്പാടം പറയേണ്ടി വന്നത്. തൗറാത്തിൻ്റെ അധികാരമല്ല ജൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ഇഞ്ചിലിൻ്റെർക്ക് നെസറാക്കണമെന്നല്ലേ പറയും. അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായതായിരിക്കാന്ന്. ഇനി അതിപ്പം നെസ് അതും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നസാറാക്കൾക്കും ബാധിക്കും. അതുപോലെ ഖുർആനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ബാധിക്കും. ആ മിസാലി അല്ല ഇതിൽ ഇസ്ലാം കിതാബ് കൊടുത്തതല്ലേ ഓരോ സ്വന്തം പേരിട്ടതാ. അത് അവന് അങ്ങനെ പേര് അല്ല കൊടുത്തതല്ല, ഇവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത പേര് അല്ല പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതെ, തൗറാത്ത് മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത തൗറാത്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഗെയിമിലില്ല. ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത ഹിന്ദിയിലും ഓരോ ഗെയിമിലില്ല. അതെ, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا
الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين.